Praise the Lord, church. I'd like to welcome you back into the presence of the Lord, and I'd like to welcome you in His name, into His presence. Thank you for watching, thank you for subscribing, liking, thank you for sharing. I give glory to the Lord, our Jesus Christ. Amen. The Bible says, enter into His gates with thanksgiving, with praise, with worship, with a joyful heart, and a song of praise. Amen. Come, let us pray. Father, we worship you, we honor you, we glorify you, O Lord Jesus. Thank you for showing us this day, O Lord Master. Another day, O Lord Jesus. Another time to sow a seed of your word into the hearts of the people, O Lord Father. Yes, Lord Master. Yes, Lord Father. Lord, the seed sown, let it bring you glory, O Lord Father. As we come to worship you, to honor you, to praise you, Father, the Bible says, where 2 or 3 are gathered, there you are, O Lord Father. In the midst of them, where 2 or 3 are gathered with one heart to praise you, to worship you, to glorify you, to honor you, there you are, O Lord Father. Holy Spirit, we welcome you into this place. Holy Spirit, we say, let your kingdom come and your will be done, O Lord, Heavenly Father. New wine and new oil, O Lord Father, I pray that be, O Lord Jesus, poured upon your people, O Lord Father. Yes, Lord Master. I give this time into your hand, this worship into your hand. I am insufficient, I am no one, O Lord Father. Help me, Holy Spirit. Let your name be revealed, glorified and exalted above all, Lord Jesus. Yes, Father. That I decrease and you increase, O Lord Father. Yes, Lord Jesus, Heavenly Father. I worship you and I honor you, O Lord Father. Yes, Lord Jesus. I give you all the glory, praise and the honor. As I pray in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. The King David said in the Bible that wherever I go, there you are, Lord. Where can I flee from your presence? If I go in the sky, there you are. If I go beneath the earth, there you are. Amen. Let us worship Him. Let us praise Him. तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है. तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है. तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ. बोलो, तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है. तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है. तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ. आकाश में जाऊँ तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है. आकाश में जाऊँ तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है. तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ. बोलो, तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है. तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है. तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ. तूफान में जाऊँ तो तू आए, लहरों पे चलूँ तो तू आए. तूफान में जाऊँ तो तू आए, लहरों पे चलूँ तो तू आए. तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ. हे, तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है. बोलो, तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है. तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ. चर्च में जाऊँ तो तू वहाँ है, घर में जाऊँ तो तू वहाँ
मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। बोलो तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश में जाऊँ तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। आकाश में जाऊँ तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। आकाश में जाऊँ तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूफान में जाऊँ तो तू वहाँ है, लहरों में चलूँ तो तू वहाँ है। तूफान में जाऊँ तो तू वहाँ है, लहरों में चलूँ तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। हे तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेरे रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। Amen. Hallelujah. Where can we flee from His presence? Where can we go? Where can we run? There is no way that we can hide from Him. There is no place that exists that His eyes cannot penetrate and see. Amen. Let us worship Him. Let us praise Him. गाऊनी स्तुति प्रभु ख्रिस्ताची, आनंदे नाचूनी गाऊया. बोला गाऊनी स्तुति प्रभु ख्रिस्ताची, आनंदे नाचूनी गाऊया. गाऊनी स्तुति प्रभु ख्रिस्ताची, आनंदे नाचूनी गाऊया. गाऊनी स्तुति प्रभु ख्रिस्ताची, आनंदे नाचूनी गाऊया. हालेलुया हालेलुया बोला गाऊनी स्तुति प्रभु ख्रिस्ताची, आनंदे नाचूनी गाऊया. 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 हालेलुया 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 हे हालेलुया 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 हालेलुया. येशूची प्रीती किती महान, माझ्या पापासाठी केले बलिदान. बोला येशूची प्रीती किती महान, माझ्या पापासाठी केले बलिदान. येशूची प्रीती किती महान, माझ्या पापासाठी केले बलिदान. येशूची प्रीती किती महान, माझ्या पापांसाठी केले बलिदान. हालेलुया 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 हे हालेलुया 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 हालेलुया. गाऊनी स्तुति प्रभु ख्रिस्ताची, आनंदे नाचूनी गाऊया. बोला गाऊनी स्तुति प्रभु ख्रिस्ताची, आनंदे नाचूनी गाऊया. गाऊनी स्तुति प्रभु ख्रिस्ताची, आनंदे नाचूनी गाऊया. गाऊनी स्तुति प्रभु ख्रिस्ताची, आनंदे नाचूनी गाऊया. हालेलुया 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 हालेलुया
सोडविते. येशूचे रक्त किती महान, पापाच्या काचेतून सोडविते. येशूचे रक्त किती महान, पापाच्या काचेतून सोडविते. येशूचे रक्त किती महान, पापाच्या काचेतून सोडविते. हालेलुया, 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 हे हालेलुया, 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 हो हालेलुया, हालेलुया. गाऊनी स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची, आनंदे नाचून गाऊया. मला गाऊनी स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची, आनंदे नाचून गाऊया. गाऊनी स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची, आनंदे नाचून गाऊया. गाऊनी स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची, आनंदे नाचून गाऊया. हालेलुया, 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 हे हालेलुया, 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 बोला हालेलुया, 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 हालेलुया. येशूची शक्ती किती महान, सैतानी बंधनातून सोडविते. बोला येशूची शक्ती किती महान, सैतानी बंधनातून सोडविते. 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 हालेलुया, 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 हे हालेलुया, हालेलुया. गाऊनी स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची, आनंदे नाचून गाऊया. मला गाऊनी स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची, आनंदे नाचून गाऊया. गाऊनी स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची, आनंदे नाचून गाऊया. हे गाऊनी स्तुती प्रभू ख्रिस्ताची, आनंदे नाचून गाऊया. आपले हात उंचून हालेलुया, 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 हे हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया, हे हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, 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 oh, हालेलुया, हालेलुया. येशूची शक्ती किती महान, सैतानी बंधनातून सोडविते. बोला येशूची शक्ती किती महान, सैतानी बंधनातून सोडविते. येशूची शक्ती किती महान, सैतानी बंधनातून सोडविते. येशूची शक्ती किती महान, सैतानी बंधनातून सोडविते.
त्याची महिमा करा. आपले तोंड उघडा, त्याला गौरव द्या. तुम्ही नाही देणार तर देवानी सांगितले, जीसस हॅज सेड that the stones will shout. Hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, 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 oh hallelujah, 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 oh Yeshua. We worship you, O Lord Jesus. Yes, Father. We honor you, O Lord Master. For there is no one like you, O Lord Master. No one worthy to receive the glory. No one worthy to receive our praise, O Lord Jesus. Lift up your hands and worship Him. आपले हात उंचवा, डोळे बंद करा. Worship Him, glorify Him. Say to Him that, Lord, there is no one like you. No one has been like you to me, O Lord Father. No greater love than yours, O Lord Father. That a mother's love will fail, O Lord Master, but your love will never fail, Lord Jesus. Yes, Jesus, we worship you, Father. And we say unto you, O Lord Jesus, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कहीं नहीं. Lift up your hands once again. तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुमसा कहीं नहीं. Yeshua.
God is falling. Hallelujah. Oh Lord. Hallelujah. Yeshua. अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। एक आखरी बार आपले हात उंचवा, डोळे बंद करा आणि अंतःकरणापूर्वक त्याला call unto him, call unto him from the bottom of your hearts. Call unto him. The Lord is seeking for true worshippers in spirit and in truth. Amen. Call unto him.
this time spent, O Lord Father. For I know and I believe that you have touched your people, Father. That Holy Spirit, you have revealed yourself to them. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, O Lord Father. I give the time ahead into your hand, O Lord Father. That as your servant, Father, as the man of God, as Pastor Paul preaches, Father, as he speaks, Lord, let them be words, O Lord Father, that come from you, inspired by the Holy Ghost. Amen. Take over, make him your medium, make him your instrument. You be the source, and let it be his mouth, O Lord Father. Amen. But as he speaks, let the word follow. And let the Holy Spirit, O Lord Father, Lord Master, back the word of God, Father. Teach us, mend us, instruct us today through your word, O Lord Father. That the seed sown, O Lord Master, in weakness will be harvested for your glory and all strength and honor, O Lord Father. Yes, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, that you spend time with us. Thank you, Jesus. Your presence is here. We welcome you. We welcome you, Holy Spirit. We thank you. And I ask this prayer in your name, O Lord Jesus Christ. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. प्रभूच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ. प्रभूची आपण स्तुती करू. प्रियांनो, देवाच्या नावाला आपण धन्यवाद देत असताना या क्षणी त्याची दया आणि त्याची कृपा आपण अनुभवत आहोत. प्रियांनो, जे आम्ही त्याचं गौरव करीत आहोत ते आमच्या धार्मिकतेने नाही, तर केवळ परमेश्वराच्या दयेने आणि कृपेने. कारण त्याची दया आणि त्याची कृपा आम्हाला रोजचा दिवस दाखवते, आयुष्यातील प्रत्येक दिवस पुढे नेते आणि प्रत्येक गोष्टीत आमचं सहाय्य करते, मार्गदर्शन करते. त्या जिवंत देवाच्या नावाला आपण धन्यवाद, त्याची स्तुती करू. प्रियांनो, निश्चित आणि खचित कुठलाही संशय नाही की आपण या शेवटच्या काळामध्ये आहोत. आणि जर आजूबाजूची परिस्थिती पाहिली तर तुम्ही आणि मी या जगातील शेवटच्या पिढीमध्ये जगत आहोत. कारण लवकरच तुमचा आणि माझा तारणारा, तुमचा आणि माझा उद्धार करणार, ज्याने तुमच्यावर माझ्यावर प्रीती केली आणि आम्हाला स्वतःच्या रक्ताची किंमत मोजली, स्वर्गीय राज्याचं दार उघडलं. स्वर्गीय पित्याला भेटण्याकरिता, आप्पा आणि बाप्पा म्हणून हाक मारण्याकरिता त्याच्या पवित्र रक्ताद्वारे उद्धार देऊन ही मोकळीकता दिली, ही संधी दिली. याबद्दल आम्ही त्याला धन्यवाद. त्याच्या रक्ताचं मोल आम्ही समजून घेऊ. जो रोजचा दिवस तो आम्हाला देत आहे, जो प्रत्येक प्रभूचा वार आम्हाला मिळत आहे, याबद्दल आम्ही देवाला धन्यवाद. त्याच्या वचनाचं आम्ही मनन करू. आम्ही आमच्या आत्मिक जीवनाची तयारी करू. आम्ही त्याला सामोरे जाण्यासाठी सिद्ध राहू. प्रियांनो, या ख्रिस्ती इतिहासामध्ये आम्ही प्रकटीकरणामध्ये पाहत असताना, प्रियांनो, लक्षात ठेवा, ख्रिस्ती मंडळांची सुरुवात होत असताना, ख्रिस्ती लोक येशूला स्वीकारत असताना त्यांना
भयंकर अशा परिस्थितीला, समस्यांना तोंड द्यावं लागलं. मागील रविवारी आपण इफिसेतील मंडळीविषयी विचार केला. या रविवारी आपण दुसरी मंडळी स्मुर्ना याच्याविषयी आपण पाहत आहोत. आणि प्रिया, या स्मुर्ना शहराची किंवा मंडळीचा काळ जो आहे 100 ते 312, आणि या काळामध्ये प्रियानो भयानक, भयंकर आणि भयानक अशा गोष्टी घडल्या. आणि या घडत असताना प्रियानो स्मुर्ना हे शहर ख्रिस्ता अगोदर 300 वर्षापूर्वी स्थापण्यात आलं. सिकंदर बादशाने हे शहर बांधलं. या शहरातील लोक धनाढ्य होते, श्रीमंत होते. त्यांना आणि त्यामुळे ते आत्मिक गोष्टीकडे दुर्लक्ष करत होते. त्यांना आत्मिक गोष्टींविषयी कुठलीही ओढ नव्हती किंवा त्याची गोडी नव्हती. त्याचं मोल कुठल्याही प्रकारे त्यांना वाटत नव्हतं. त्यांच्याकडे धन, दौलत या सर्व गोष्टी होत्या. आणि त्या काळामध्ये प्रियांनो ख्रिस्ताने आपलं स्वार्पण करून मानव जातीला उद्धार दिला होता. आणि त्या उद्धारामध्ये जे त्या काळातील इस्रायली यहुदी लोक होते की ज्यांनी आपलं जीवन येशूला समर्पित केलं, ख्रिस्ती जीवन काय हे समजून घेतलं, ज्यांना ते सत्य कळालं आणि ते सत्य येशू आहे, आणि त्यांनी त्या सत्याला ग्रहण केलं, स्वीकारलं, त्याला समर्पित झाले, आणि त्यांना त्याकरिता मोठी किंमत मोजावी लागली. अशा स्मुर्ना नगरामध्ये अशा धार्मिक लोकांकडे त्या काळचे लोक लक्ष द्यायला त्यांच्याकडे वेळ नव्हता. ऐशारामात जगत होते, धनदौलतीवर जीवन जगत होते. परंतु ज्यांना सत्य समजलं ते आपल्या जीवनाची किंमत मोजण्यासाठी तयार झाले. ख्रिस्त राजाची सुवार्ता सांगत असताना त्यांना अनेक संकटांना तोंड द्यावं लागतं, अनेक परिस्थितींना तोंड द्यावं लागतं. आणि प्रियांनो, ख्रिस्ती इतिहासामध्ये या 7 मंडळांमध्ये किंवा ज्या मंडळ्या आहेत त्यामध्ये सर्वात जास्त छळ, हाल, अपेष्टा या सहन कराव्या लागल्या. आणि या काळातच अधिक ख्रिस्ती मंडळांची स्थापना झाली. ख्रिस्ती लोक प्रभूकडे वळाले. जगात मोठ्या संख्येने ख्रिस्ताकडे लोक आले आणि ख्रिस्ताच्या मंडळांची स्थापना झाली. सत्य त्यांना कळालं, उद्धार करता त्यांना मिळाला. प्रियानो, या सर्व गोष्टीमुळे त्यांनी आपलं जीवन येशू ख्रिस्ताला समर्पित केलं. प्रियानो, आपण पवित्र शास्त्र या स्मुर्ना या मंडळीविषयी आपण पाहूया. प्रकटीकरण याचा 2रा अध्याय आणि 8 ते 11 या वचनामध्ये स्वतः येशू या मंडळीला संदेश देत आहे, संदेश पाठवत आहे. स्मुर्ना येथील मंडळीच्या दूताला लिही, जो पहिला व शेवटला, जो मेला होता व जिवंत झाला, तो असे म्हणतो, तुझे क्लेश व तुझे दारिद्र्य
मला ठाऊक आहे तरी तू धनवान आहेस, आणि जे यहुदी नाहीत किंवा यहुदी नसताही स्वतःला यहुदी म्हणतात पण केवळ सैतानाची सभा आहे असे लोक जी निंदा करीतात ती मला ठाऊक आहे. तुला जे काही सोसावे लागणार आहे त्याचे भय धरू नको. पहा, तुमची परीक्षा व्हावी म्हणून सैतानाने तुम्हापैकी कित्येकास तुरुंगात टाकणार, आणि तुमचे 10 दिवस हाल अपेक्षित जातील. मरेपर्यंत विश्वासू राहा, म्हणजे मी तुला जीवनाचा मुकुट देईन. आत्मा मंडळास काय म्हणतो हे ज्याला कान आहे तो ऐको. जो विजय मिळवतो त्याला दुसऱ्या मरणाची भीती नाही. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ, देवाची स्तुती करू. स्मरणा येथील मंडळीच्या दूताला लिही, म्हणजे तिथल्या मेंढपाळाला, दासाला, पाळकाला लिही, जो पहिला व शेवटला, जो मेला होता व जिवंत झाला, तो असे म्हणतो. तो काय म्हणतो? जो मेला होता. कोण मेला? या जगासाठी, तुमच्यासाठी आणि माझ्यासाठी प्रभू येशू मरण पावला. प्रियानो, तो सहजासहजी मरण पावला नाही. तो आपल्या पित्याकडून या जगामध्ये येत असताना जो अभिषेक पित्याने त्याला दिला, त्या अभिषेकामध्ये मरणावर विजय मिळवण्याचा अधिकार किंवा तो अभिषेक घेऊन तो या जगात आला. आणि तो म्हणतो, जो पहिला व शेवटला, जो पृथ्वीच्या स्थापनेपूर्वी होता आणि पृथ्वीच्या स्थापनेनंतरही असणार आहे, आणि जो मेला होता व जिवंत झाला, तो प्रभू येशू काय म्हणतो? तो आपल्या मंडळीला लिहित आहे, आपल्या वधूशी बोलत आहे. तुझे क्लेश व तुझे दारिद्र्य मला ठाऊक आहे, तरी तू धनवान आहेस. यानो, सर्वात जास्त क्लेश, छळ, दुःख पियानो लक्षात ठेवा, या स्मरणा येथील मंडळीला सहन करावे लागेल. या मंडळीमध्ये, ही मंडळी ख्रिस्तासाठी श्रम करीत असताना, छळ सहन करीत असताना तिला दारिद्र्यामधून जावं लागलं. कारण या सर्व गोष्टी होत असताना त्यांचे जे काही सर्व आहे ते लुटल्या जात होतं, त्यावर बंदी घातल्या जात होती आणि त्यांना दारिद्र्यामध्ये दिवस घालवायला लागत होते. परंतु येशू त्यांच्याविषयी काय म्हणतो? तुझे दारिद्र्य मला ठाऊक आहे, तरी तू कोण आहेस? तू धनवान आहेस. धनवान आहेस. लक्षात ठेवा. आज प्रियानो, आमच्या मंडळीमध्ये, आमच्या ख्रिस्ती लोकांमध्ये, आमच्या समाजामध्ये कोणत्याही गोष्टीची उणीव पडली, कमी जास्त झालं, कारण जे आम्ही मोशेच्या द्वारे इजिप्तमधून, मिसरमधून आलेली जी मंडळी होती, तिने देखील काय केलं? ज्या वेळेला त्यांच्या पुढे समस्या येत गेल्या, त्यावेळेला ते देवाविरुद्ध, मोशे विरुद्ध कुरकुर करत गेले. लक्षात ठेवा. आणि आजच्या मंडळांमध्ये देखील तेच चित्र पाहायला मिळतं. कुठल्याही गोष्टीत कमी जास्त फरक झाला, ताबडतोब कुरकुर, बडबड, वादविवाद, एकमेकाला दोष देणे, देवाला दोष देणे, या सर्व गोष्टी घडतात. खाण्यापिण्यावरून देखील याच परिस्थित्या घडतात. म्हणून येशूने सांगितलं, खाणे आणि पिणे यामध्ये देवाचं राज्य नाही, तर पवित्र आत्म्याद्वारे मिळणारी शांती, प्रीती, आनंद व नीतिमत्व यामध्ये देवाचं राज्य आहे. आणि हे ज्याला मिळवायचं आहे, हे स्मरणा येथील मंडळीने
मिळवलं आणि त्या दारिद्र्यामध्ये, त्या दुःखामध्ये, त्या छळामध्ये त्यांनी कधी कुरकुर केली नाही. कारण त्यांना माहिती होतं जे आमच्या जवळ आहे आणि जे जगात आहे, जे श्रीमंत लोकांकडे, जे धनवान लोकांकडे, जे ऐशारामात जीवन घालवणारे, या सर्व आनंदात खाऊन पिऊन राजी खुशीमध्ये आहेत, त्यांच्या जवळ जे आहे त्यापेक्षा आमच्या जवळ आहे ते महान आहे. आमच्या जवळ जे आहे ते जगातील सर्व गोष्टी मिळवू शकतात. अन्न, वस्त्र, निवारा या सर्व गोष्टी खाण्यापिण्याच्या उत्तम प्रतीचं खाणं पिणं सर्व करू शकतात. परंतु आमच्या जवळ आहे देवाने दिलेली शांती, स्वर्गीय राज्याचं पतन, पवित्र आत्म्याद्वारे मिळणार आनंद आणि पवित्र आत्म्याद्वारे मिळणारी शांती. जो धनवानांकडे पैसा आहे, धन आहे, दौलत आहे, त्याच्याद्वारे ते मिळवू शकत नाही. म्हणून येशू स्मरणा मंडळीला म्हणते, तुझं दारिद्र्य मला ठाऊक आहे, तरी तू धनवान आहे. कारण धनवान लोक या दारिद्र्य लोकांकडे जे आहे ते विकत घेऊ शकत नाही. शांती विकत घेऊ शकत नाही जगाचे धनवान लोक. लक्षात ठेवा, आनंद ते विकत घेऊ शकत नाही. कारण यांनी आपल्या जीवनाची किंमत मोजली. प्रभू येशूला समर्पित पवित्र आत्म्याच्या द्वारे, त्याच्या अभिषेकाद्वारे मिळणारे हे गुण, हे धन, हो जगिक दारिद्र्य आहे, जगिक अडीअडचणी आणि समस्या आहे, त्यामध्ये त्यांनी दुःख मानलं नाही, त्यामध्ये त्यांनी आनंद केला, त्यामध्ये त्यांनी देवाला धन्यवाद दिला. त्यांना देखील काही कमी नव्हतं. परंतु ज्या वेळेला ते ख्रिस्तामध्ये आले, ख्रिस्ताला त्यांनी स्वीकारलं, त्यावेळेला त्यांना या दारिद्र्यामधून जावं लागलं, या परिस्थितीतून जावं लागलं, या समस्यातून जावं लागलं. तरी याच दारिद्र्याला ते धन म्हणत आहे. कारण प्रियांनो, हे आत्मिक धन आहे आणि हे आत्मिक धन धनवान लोक मिळवू शकत नाही. परंतु जे दरिद्री लोक आहेत त्यांनी ख्रिस्ताकरिता दारिद्र्य स्वीकारले. कारण त्याने आमचं दारिद्र्य तो आम्हाकरिता दारिद्र्य झाला आणि त्याने आम्हास धनवान केलं. कोणतं धनवान केलं? आम्हाला स्वर्गीय राज्याचं त्याने धन दिलं, आनंद कालचं जीवन दिलं, आरोग्य दिलं, मरणावर आणि पापावर आम्हाला विजय दिला. हे महान कार्य प्रियानो येशूने आमच्यासाठी केलं. आणि प्रियानो, या सर्व काळामध्ये प्रियानो मला असं वाटतं की नीरो हा जो व्यक्ती होता, माणूस होता, याने 56 ते 68 या काळामध्ये, याच्याच काळामध्ये पावलाचा शिरच्छेद झाला. पेत्राला वधस्तंभी खेळून ठार मारण्यात आलं. डायनोक्लियस यासारखा अधम सम्राट झाला नाही. ख्रिस्ती लोकांचा हा सर्वात कट्टर विरोधक होता. त्याने पवित्र शास्त्राची होळी केली. ख्रिस्ती लोकांचा निष्ठुर रीतीने त्याने छळ केला. इसवी सन 156 या काळात लक्षावधी ख्रिस्ती लोकांनी किंवा ख्रिस्ती लोक हुतात्मे म्हणून झाले. त्यांनी स्वतःला, आपलं जीवन ख्रिस्ताकरिता
अर्पण केलं आणि या कठीण आणि भयानक अशा परिस्थितीमध्ये प्रियानो अनेक ख्रिस्ती मंडळांची स्थापना झाली. या छळाच्या काळामध्ये मोठा चमत्कार झाला. जगाच्या पाठीवर लाखो लोक पवित्र आत्म्याच्या द्वारे सत्य समजू लागले. जगाच्या दैवताने ज्यांचे डोळे अंधळे केले होते अशा लोकांचे डोळे उघडले. त्यांना सत्य समजलं, सत्याचा मार्ग समजला आणि जीवन काय आहे त्यांना कळालं. कारण येशू हेच सत्य त्यांना कळालं. येशू हाच मार्ग त्यांना कळाला आणि येशू हाच जीवन आहे त्यांना कळालं. म्हणून प्रियानो, या जगाच्या पाठीवर आपल्या स्वतःच्या शरीराचा होम करून अर्पण करून देवाला ते समर्पित केले. आगिरीसाठी ते समर्पित झाले. त्यांचे देह हुतात्मे झाले आणि सत्याला धरून त्यांनी आनंदाने आपलं जीवन ख्रिस्ताच्या पायावर समर्पित केलं. परंतु त्यांनी माघार घेतला नाही. प्रियांनो, सर्वात जास्त छळ, कष्ट, दारिद्र्य, दुःख सहन करणारी मंडळी ही स्मुर्ना मंडळी आहे. आणि या स्मुर्ना मंडळीमध्ये ज्वलंत आणि जिवंत ख्रिस्ती जीवन ही मंडळी जगत होती. आणि म्हणून ख्रिस्ताने या मंडळीला संदेश देताना सांगितलं, जे यहुदी नाहीत परंतु स्वतःला यहुदी म्हणतात, अशांना तू पारखलं, त्यांना तू पाहिलंस, ते लबाड निघाले. कारण ते जे काही सुवार्ता म्हणून सांगत होते ते जी ख्रिस्ताने सांगितलेली सुवार्ता आहे तिच्यामध्ये मोठा फेरबदल करून ते सांगत होते. वेगवेगळ्या प्रकारे त्यामध्ये बदल करून ते सांगत होते. ते मनुष्याला खुश करणाऱ्या गोष्टी मंडळांमध्ये आणत होते. म्हणून जी सार्दिस मंडळ, क्षमा करा, स्मुर्ना ही मंडळी आहे, हिने त्यांना ओळखलं आणि त्यांच्यापासून ते दूर राहिले. लक्षात ठेवा, या सर्व काळामध्ये प्रियांनो त्यांनी ख्रिस्ताशिवाय कुठल्याही गोष्टीकडे आपलं लक्ष दिलं. कारण हे जे लोक होते ते आत्मिक रीतीचा देखावा दाखवत होते, धार्मिकतेचा देखावा दाखवत होते. परंतु त्याकडे ख्रिस्ताची आत्म्याने पेटलेली आणि आत्म्याद्वारे आलेली जी स्वार्थ आहे ती नव्हती. आणि त्यामुळे ते यहुदी नाही असं स्मुर्ना येथील मंडळीने त्यांना ओळखलं. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, आणि या काळात ख्रिस्त त्यांच्याशी बोलत असताना तो म्हणतोय, तुमचे छळ, तुमचं दुःख, तुमचं दारिद्र्य मला ठाऊक आहे, परंतु तुम्ही धनवान आहात. कारण तुमच्याकडे जे धन आहे ते जगिक नाही आहे, ते आत्मिक धन आहे. आणि म्हणून ते प्रभूमध्ये शांती, प्रीती, आनंदामध्ये ते जगत होते. ते देवाला धन्यवाद देत होते, ते देवाचं गौरव करत होते. म्हणून आम्ही देवाची स्तुती करू, देवाचं गौरव करू की देवाच्या पवित्र आत्म्याने त्यांना ते धैर्य दिलं होतं. देवाने त्यांना त्यांचं भविष्य सांगितलं.
10 दिवस तुझे हाल अपेक्षेमध्ये जातील, संकटात जातील, दुःखात जातील. तुमच्यापैकी अनेकांना तुरुंगात घातलं जाईल, त्यांचा छळ होईल. तरी त्याने त्यांना सांगितलेलं आहे. काय सांगितलं? तुझे 10 दिवस हाल अपेक्षित जातील. 2 गोष्टींचं त्याने त्यांना मार्गदर्शन दिलं, भविष्य दिलं आणि जागृत केलं. मरावं लागलं तरी विश्वास होता. आणि प्रियांनो, स्मरणा ही मंडळी ज्या त्यांच्या तारणाऱ्याने त्यांना जागृत केलं, सावध केलं, त्यांना एक प्रकारे उत्तेजित केलं, आव्हान केलं, त्याला ते जागृत राहिले. आणि प्रियांनो, ते मरेपर्यंत आपल्या तारणाऱ्याशी विश्वास राहिले. हालापेक्षेमध्ये, दुःखा कष्टामध्ये, छळामध्ये, त्रासामध्ये ते विश्वासू राहिले. प्रियांनो, त्या काळामध्ये एवढा छळ होत असताना सैतानाने पाहिलं. छळ होत असताना ही मंडळी, हे लोक जगाच्या पाठीवर वाढतच आहे, यांची संख्या वाढत आहे. आणि त्याने या ठिकाणामध्ये आपले विचार बदलले. सैतानाने आपले विचार बदलले. त्याने वेगळे धोरण स्वीकारलं. आणि प्रियांनो, त्या काळात या ख्रिस्ती लोकांना, या ख्रिस्ती धर्माला राजकीय स्थान मिळालं, राजकीय आधार मिळाला. आणि त्यामुळे हे जे स्वार्थ प्रचार करणारे लोक, छळ, त्रास, दुःख, कष्ट सहन करणारे लोक थंडावले गेले. ख्रिस्ताच्या स्वार्थीला थंडपणा आला. आणि प्रियांनो, सैतानाने या गोष्टीचा फायदा घेतला. आणि त्या काळामध्ये ख्रिस्ती लोकांना राजकीय आधार मिळाला. तो राजकीय धर्म ठरला गेला त्या काळामध्ये. आणि एक प्रकारे आत्मिक गती जी होती ती थंडावल्या गेली. तरी पण जे त्याचे लोक आहेत ते शेवटपर्यंत त्याच्याशी विश्वासू राहिले. त्यांनी आपलं जीवन त्यांच्या धन्याने, दारणाऱ्याने सांगितल्याप्रमाणे मरेपर्यंत विश्वास राहून प्रियांनो रक्त साक्षी झाले. कुठल्याही परिस्थितीला त्यांनी माघार घेतला नाही. प्रियांनो, याच काळामध्ये प्रियांनो रोमन या राज्यामध्ये या धर्माला राजकीय स्थान मिळालं. आणि वेगवेगळ्या प्रकारे लोक आपल्या मनाप्रमाणे आराधना आणि उपासना करू लागले. जी आराधना आणि उपासना आत्म्याने आणि खरेपणाने होती ती बदलल्या गेली. आणि तेव्हापासूनच प्रियांनो लक्षात ठेवा, ज्या ख्रिस्ताने सांगितलं मी मेलो होतो तरी मी जिवंत आहे, ही जी स्मरणा मंडळी आहे ही जिवंत देवाची उपासना करणारी. जो मेलेला होता त्या मेलेल्या येशूची नव्हे तर मनातून पुनरुत्थित झाला त्या जिवंत येशूची उपासना आणि आराधना करणारे होते.
आणि म्हणून त्यांनी आपला जो जिवंत तारणार आहे त्याच्यासाठी आपल्या जीवनाचा त्याग करून त्याच्याद्वारे प्राप्त होणारा युगानुगाचा आणि सार्वकालिक जीवनाचा जिवंतपणा मिळवला, प्राप्त करून घेतला, पूर्ण तेच त्याला समर्पित झाले. प्रियांनो, आजच्या आपल्या ख्रिस्ती समाजाकडे आपण पाहिलं तर आपल्याला अगदी विरोधात्मक चित्र पाहायला मिळतं. प्रियांनो, प्रत्येक कुटुंबात तुम्हाला हे पाहायला मिळतं, मंडळीत आणि समाजात तुम्हाला या गोष्टी पाहायला मिळतात. म्हणून प्रियांनो, आम्हाला सावध आणि जागृत राहिलं पाहिजे. त्याचं राज्य आणि त्याची धार्मिकता आम्ही पहिले मिळवली पाहिजे. प्रियांनो, आजच्या आमच्या मंडळीमध्ये सणवार असल्यानंतर काही कार्यक्रम होतात आणि त्या कार्यक्रमामध्ये कोणत्याही गोष्टीची कमतरता पडली, काही गोष्टी कमी जास्त झाल्या, मंडळीमध्ये कुरकुर होते, वादविवाद होतात. कशासाठी? दैहिक गोष्टीसाठी, नाशवंत गोष्टींसाठी. जसं इस्रायल लोकांनी देखील इजिप्त मधून निघाल्यानंतर खाण्यापिण्यावरून देवाविरुद्ध कुरकुर करून मोशे विरुद्ध जे उभा राहिले आणि त्यामुळे त्यांच्यावर देवाचा कोप आला. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, ऐहिक आणि दैहिक गोष्टींमध्ये देवाचं राज्य नाहीये. लक्षात ठेवा. म्हणून नारायण वामनराव टिळक यांनी आपल्या गीतामध्ये म्हटलेलं आहे, अंगावर चिंध्या असोत नसोत ख्रिस्तामध्ये आम्ही सदा आनंदित राहू, सदा आम्ही त्याचं गौरव करू. या जगिक आणि दैहिक गोष्टी आमच्या जीवनात असो किंवा नसो, प्रियांनो, आम्हाला सावधानी जागृत राहिलं पाहिजे. म्हणून आम्ही देवाला धन्यवाद दिला पाहिजे. दानिएलाच्या पुस्तकामध्ये आम्ही पाहतो, नबुकदनेस्सर राजाने त्याच्या राज्यातील सर्व तरुणांना एकत्रित करून राजकीय अन्न दिलं आणि त्याला उत्तम प्रकारचे तरुण पाहिजे होते. आणि त्यामध्ये शद्रक, मेशक, अबेदnego, दानिएल हे होते. परंतु त्याने राजाचं अन्न टाळलं. त्यांना मिष्टान्नाची गरज नव्हती, त्यांना देवापासून मिळालेल्या आशीर्वादित अन्नाची गरज होती. तुम्ही जे काही खाल प्रियांनो, त्यावर देवाचा आशीर्वाद पाहिजे. आज अनेक लोकांमध्ये प्रॉब्लेम आहे, अन्न खाऊन होत नाही, समोर आहे पण खाऊन होत नाही. कारण काय? कुरकुर. ज्या मुखाने आम्ही देवाचा गौरव करतो त्याच मुखात आले अयोग्य शब्द. या सर्व परिस्थितीमुळे प्रियांनो आमच्यावर या आजार आणि विकाराची बंधने येतात. त्यांनी ते राजकीय अन्न नाकारलं, परंतु देवाच्या द्वारे त्यांना जी काही प्रेरणा झाली त्यांनी वरण भात, ज्याला आपण म्हणतो साधं अन्न, त्यांनी स्वीकारलं. परंतु
राजकीय अन्न खाणाऱ्यापेक्षा दष्टपुष्ट, ज्ञानी, बलवान, बुद्धिवान असे शद्रक मेशक अबेदनगो ठरल्या गेले. का? अन्नामुळे त्यांना ज्ञान आलं नाही, अन्नामुळे त्यांना आरोग्य मिळालं नाही, अन्नामुळे ते धष्टपुष्ट झाले नाही, परंतु जिवंत देवाच्या आशीर्वादामुळे ते धष्टपुष्ट झाले. आज तुम्ही ह्या गोष्टी समजून घ्या. आणि प्रियानो, तुम्ही जे काय खाल त्यावर देवाचा आशीर्वाद पाहिजे. जे काय तुम्ही लिहाल त्यावर देवाचा आशीर्वाद पाहिजे. आणि जे काय तुम्ही कराल ते कुरकुर न करता करा. तुमच्या कुरकुरीमुळे पाप घडल्या जात आहे आणि तुमच्यावर न कळत शाप येत राहील. आजार, विकार, पीडा. प्रियानो, आज मानव जातीमध्ये अनेक प्रकारच्या आजाराने सत्ता गाजवलेली आहे. परंतु या सत्तेतून सोडवण्यासाठी प्रियानो, यशामध्ये आम्ही पाहतो, यशा 53 मध्ये मला बसलेल्या फटक्यांमुळे तुम्हाला आरोग्य प्राप्त. प्रियानो, जर यावर आम्ही विश्वास ठेवतो तर लक्षात ठेवा, त्याला बसलेल्या फटक्यांमुळे आम्हाला आरोग्य मिळाले. ते आरोग्य आम्ही स्वीकारलं पाहिजे, त्यावर आम्ही विश्वास ठेवला पाहिजे. लक्षात ठेवा, आम्ही देवाच्या नावाला धन्यवाद, देवाची आम्ही स्तुती करू. आणि प्रियानो, या स्मृणा मंडळीला ख्रिस्ताने संदेश देत असताना सांगितलं, तुला दुसऱ्या मरणाची भीती नाहीये, तुला बाधा होणार नाहीये, कारण तू या जगाच्या गोष्टी मिळवल्या नाही, तर तू आपलं जीवन मला अर्पण केले, माझा स्वीकार केलेला आहे. जो मी मेलो होतो तरी की त्याच्या आत्म्याच्या सामर्थ्याद्वारे मी पुन्हा जिवंत झालो. तोच आत्मा माझ्याद्वारे तुम्हामध्ये आलेला आहे, तर तुम्हाला मरणाची भीती नाहीये. तुम्ही मरणावर आणि पापावर विजय झालेले आहात. जो विजय मिळवतो त्याला दुसऱ्या मरणाची भीती नाही, असं ख्रिस्ताने सांगितलेले आहे. आणि त्याने या स्मृणा मंडळीला, प्रियानो, लक्षात ठेवा, एक शब्दाने दोष दिलेला नाहीये. आणि प्रियानो, त्यांना सल्ला दिला, तुला जे काही सोसावे लागणार आहे त्याचे भय धरू नको. 2 सल्ले दिले, त्याचं भय धरू नको. भीती ही जे देवामध्ये आहे, तर आत्म्यामध्ये आहे, त्यांच्यावर भय भीतीची सत्ता चालत नाही. कारण त्याने तुम्हाला आणि मला भयाचा आत्मा नव्हे तर सामर्थ्याचा आणि धैर्याचा आत्मा दिलेला आहे. त्याच्या नावाला आपण धन्यवाद, त्याची आपण स्तुती करू आणि त्याचा आम्ही गौरव करू. आणि आव्हान त्याने दिलेले की जो विजय मिळवतो त्याला दुसऱ्या मरणाची भीती नाही. म्हणून आम्ही त्याला धन्यवाद देऊ, आम्ही त्याची स्तुती करू, आम्ही त्याचं गौरव करू. प्रियानो, या स्मृणा मंडळीला जो ख्रिस्ताने बोध केला, त्या देवदूताला जे पत्र लिहिलेले आहे, जो संदेश दिलेला आहे, तो फक्त त्या काळासाठी नाही, तर प्रियानो, आज प्रत्येक मंडळीसाठी हा संदेश आहे. प्रत्येक विश्वासणाऱ्यासाठी, प्रत्येक ख्रिस्ती व्यक्तीसाठी हा संदेश आहे. आणि प्रियानो, हा संदेश आम्ही ऐकून, हे देवाचं वचन वाचून आम्ही सावध आणि जागृत राहिलं पाहिजे. कुठल्याही गोष्टीसाठी कुरकुर करू नका, दुःख मानू नका. दारिद्र्यामध्ये प्रियानो, हे लोक
ही मंडळी, पूर्ण ही मंडळी आनंदित राहील, देवाचं गौरव केलं. ते इतरांकडे पाहून आपल्या अंतकरणात झुरत नव्हते, दुःखी होत नव्हते. प्रियांनो, हॉटेलमध्ये, लॉजमध्ये राहणारे मिष्टान्न खाताय आणि आम्हाला मिळत नाही, असले विचार त्या काळच्या लोकांमध्ये नव्हते. आणि तेच विचार आज ते जर खरे विश्वासणारे असतील, ज्यांनी आपलं जीवन देवाला समर्पित केलं असेल, ते कधीच अन्नावरून झुरणार नाही. जी परिस्थिती आहे त्यामध्ये देवाला धन्यवाद देऊन चाल, कारण तुझ्या अशक्तपणामध्ये माझी कृपा तुला पुरेशी आहे. जे अभिवचन ख्रिस्ताने पावलाला दिलं ते फक्त पावलासाठीच नाही, तर प्रत्येक विश्वासणाऱ्यासाठी आहे. आमच्या प्रत्येक परिस्थितीमध्ये त्याची कृपा आम्हाला पुरी आहे. त्याची कृपा आम्हाला आनंदित ठेवणारी आहे, आम्हाला उत्तेजित करणारी आहे आणि आम्हाला सर्व परिस्थितीमध्ये ख्रिस्ताशी विश्वासू राहण्याकरिता कृपा पुरवणारी आहे. त्याच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ, त्याची आपण स्तुती करू. प्रियांनो, आज वचन वाचत ऐकत असताना तुम्हाला जर सर्व परिस्थितीमध्ये कुरकुर न करता देवाला धन्यवाद देऊन त्याचं सहाय्य घेऊन आपलं आत्मिक आणि विश्वासाचं जीवन जगायचं असेल तर पूर्ण त्याला शरण द्या. कारण त्याने तुम्हाला आणि मला अभिवचन दिलं, मी तुला केव्हाही एकाच परिस्थितीत ठेवणार, तर तुझं सर्व परिस्थिती मी बदलत आहे. मी तुला सोडणार नाही, मी तुला टाकणार नाही. तुझ्या परिस्थितीत तू एकटा राहणार नाही, तर मी तुझ्या बरोबर, मी तुझा सहाय्य करणार. तुझ्या त्रासात, तुझ्या दुःखात, तुझ्या कष्टात, तुझ्या क्षणामध्ये आणि सर्व परिस्थितीमध्ये ज्या वेळेला सर्व तुला सोडून जाते त्यावेळेला मी तुझ्या बरोबर असणार. म्हणून प्रियांनो, भिऊ नका, घाबरू नका. ज्यांनी त्याला आपलं जीवन समर्पित केलं आहे त्यांना त्याने आव्हान केलेले, भिऊ नका, घाबरू नका, भीती बाळगू नका. धैर्याने आणि विश्वासाने प्रभू येशूच्या मागे वाटचाल करा. त्याला आपलं जीवन समर्पित करा. तो आज तुमच्या बरोबर, तुमचं सहाय्य करण्यात तुमच्या बरोबर. त्याच्या पवित्र नावाला आपण धन्यवाद देऊ, त्याची स्तुती करू, त्याचं गौरव करू. प्रियांनो, वचन ऐकत असताना जर वचन तुमच्या अंतकरणाशी बोललेले आहे तर देवाच्या गौरवासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा, तुमची कमेंट्स पाठवा. देवाच्या गौरवासाठी तुम्ही आपलं आर्थिक बी पेरा, म्हणजे योग्य समय भरघोस रीतीने त्याची कापणी करा. कारण जोपर्यंत आम्ही पेरत नाही तोपर्यंत आम्ही कापू शकणार नाही. प्रियांनो, देवाच्या गौरवासाठी तुमचं सीड सोईंग करा आणि देवाचं गौरव पहा. कारण त्याने म्हटलं, मी किती चांगला आहे याचा अनुभव घेऊन पहा. मी कुणाचाही ऋणावर राहत नाही आणि तो तुम्हाला विपुल रीतीने सहाय्य करण्यात समर्थ आहे. त्याच्या पवित्र नावाला आपण धन्यवाद, स्तुती, धन्यवाद असो प्रभू. तुझ्या नावाला मान, महिमा, गौरव असो स्वामी राजा. तुझ्या नावाला मी लाखो लाख धन्यवाद देतो प्रभू. हे तुझं गौरव वचन देण्याकरिता तुझ्या वधस्तंभाच्या आड घेऊन त्याची घोषणा करण्याकरिता तुझी कृपा दिली, तुझे उपकार मानले. ते अशक्तपणात पेरले गेलं ते गौरवात उगवलं राहतं. तुझ्या स्वर्गीच्या राज्याकरिता 60, 70, 100 नव्हे तर त्यापेक्षा अधिक पट मी घेऊ दे आणि तुझा महिमा होते. तुझी वृद्धी हो, माझा आणि आमचा ऱ्हास हो. बाप्पा, जे आता ऐकत आहे त्यांचं जीवन तुला ठाऊक आहे. त्यांच्या गरजा, त्यांच्या समस्या, त्यांचे आजार, त्यांचे दुःख सर्व निवारण करण्यासाठी तू कैवारी पाठवलेला आहे, मदतगार पाठवलेला आहे, सहाय्यकर्ता पाठवलेला आहे. आणि तुला विनंती करतो, हुकूम नव्हे मी विनंती करतो
ह्या प्रभू येशू अशा प्रियजनांची तू भेट घे, त्यांचं सांत्वन कर, त्यांचं सहाय्य कर, त्यांच्या समस्या निवारण कर आणि तुझ्या सामर्थ्याचा हात लांब करून त्यांना स्पर्श करून त्यांना आरोग्य दे. तुझी कृपा आणि दया त्यांना लाभ. या क्षणी प्रभू तुझ्या पवित्र नावाला लाखो लाख धन्यवाद. विजयी नासोरी येशूच्या नावात मागत आहे. आमेन, आमेन, आमेन. प्रभूची शांती तुम्हा बरोबर असो. शांतीचा देव तुम्हा बरोबर असो. शांतीचा अधिपती आतापासून ख्रिस्ताचं दुसरं आगमन होईपर्यंत सदा सर्व काळ तुम्हा बरोबर असो. आमेन, आमेन, आमेन. प्रभूची शांती तुम्हा